إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مع أعمال الحج والعمرة خطوة بخطوة، وكنا قد فرغنا من آخر عمل من أعمال العمرة، ألا وهو الحلق والتقصير. قلنا فإذا أتم المعتمر سعيه خرج من المروة، وله أن يقصر إن كان الوقت الذي يفصل بين العمرة والحج قصيرا، وإن كان الوقت طويل فيستحب له أن يحلق. والمرأة تأخذ بمجامع شعرها قدر أنملة. ويدل على ما ذكر من الحلق والتقصير قوله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. والنبي صلى الله عليه وسلم ترحم على المحلقين 3 وعلى المقصرين مرة، أي قال: اللهم ارحم المحلقين. قيل: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قيل: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قيل: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المقصرين. وفي رواية جاء الدعاء بالمغفرة: اللهم اغفر للمحلقين 3 وللمقصرين مرة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم بذلك، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. أخرجه الإمام البخاري. والحلق أبلغ في التعبد، لأن العادة أن الإنسان يتزين بشعره،
فإن أزال الشعر بالكلية بحيث بقي أصلع فإنه يكون بالغ في التعبد فيكون أعظم ممن قصر. وبعض الناس لا يفهم هذا الأمر ولا يستوعب، وربما يعظم ذلك في نفسه، مع أنه لو كان تعظيم الله عز وجل في قلبه أعظم لا يسر وسهل عليه أن يفعل لأجل هذه الأمور، فالله عز وجل أعظم من هذا الشعر. المؤمن الحق لا يجد لا بأس ولا إشكال في أن يحلق رأسه كاملا أو يقصر، بالعكس متى تسنت له الفرصة أن يبين مدى عبوديته لله عز وجل. قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار قال رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، أخرجه أبو داود والدارمي والبيهقي في السنن الكبرى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني في التلخيص الكبير، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال الحافظ ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني قال: يلزم أن يجب التقصير أو الحلق من جميع شعره. وكذلك المرأة نص عليه، وبه قال مالك قال: ولنا قول الله تعالى: محلقين رؤوسكم، وهذا عام في جميعه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه تفسيرا لمطلق الأمر به، فيجب الرجوع إليه، ولأنه نسك تعلق بالرأس فوجب استيعابه به كالمسح. فإن كان الشعر مظفورا قصر من رؤوس ضفائره كذلك. قال الإمام مالك: تقصر المرأة من جميع قرونها، ولا يجب التقصير من كل شعرة، لأن ذلك لا يعلم إلا بحلقه. يعني يكفيها أن تجمع شعرها وتأخذ قيد أنملة، حتى وإن لم يعم ذلك التقصير جميع شعرها. وحتى في التقصير للرجل، لأن استيعاب الرأس كاملا بالتقصير ربما هذا في المرأة لا يكون إلا بالحلق، والسنة للنساء التقصير دون الحلق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Toujours concernant les règles de le fait de se raser ou de se couper les cheveux pendant l'Umrah ou le Hajj, et les preuves de ce qui a été mentionné par rapport à cela réside dans la parole d'Allah Jalla wa Ala, dans le sens: Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité: vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux sans aucune crainte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, a invoqué 3 fois de suite Allah Azza wa Jalla en faveur des pèlerins qui se rasent la tête, alors qu'il a fait une seule fois pour ceux qui se coupent les cheveux, comme rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, d'après le hadith d'Abdullah ibn Umar, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit: oh Allah, fasse miséricorde à ceux qui se rasent les cheveux. Les compagnons radiyallahu ta'ala anhum lui demandent: et ceux qui coupent les cheveux au messager d'Allah? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a réitéré l'invocation pour ceux qui se rasent 3 fois de suite, et à la 4e il a dit pour ceux qui se coupent les cheveux.
Et une version de ce hadith elle a été rapportée avec le terme « Oh Allah pardonne » au lieu de « faire miséricorde ». Et lors de son pèlerinage, le Nabi alayhi salatu wassalam se rasa la tête entièrement. Et il a dit « Apprenez de moi vos rites », comme l'a rapporté l'imam Muslim Abu Daoud al-Nasa'i d'après Jabir ibn Abdullah, radiyallahu ta'ala anhuma. Et le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à ses compagnons de se raser entièrement, comme dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, qui rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand le prophète est arrivé à Mecca avec ses compagnons, il leur a ordonné de faire le tawaf de la maison sacrée, de faire le sa'i entre Safa et Al-Marwa, et se désacraliser en se rasant entièrement les cheveux ou les raccourcir, rapporté par l'imam Al-Bukhari. Le rasage, à travers les textes, est plus méritoire en matière d'adoration, car l'être humain a naturellement tendance à se faire beau avec ses cheveux. Il en prend soin, etc., etc. Donc, lorsqu'il les enlève complètement, par adoration à Allah, par soumission à l'ordre de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il atteint un haut degré dans l'acte d'adoration. Et sa récompense est plus grande que celle ou celui qui se contente de raccourcir. L'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, dit que la majorité des gens de science sont unanimes que les femmes n'ont pas à se raser et la sunna les concernant est de raccourcir les cheveux, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Daoud, Ad-Darimi, Bayhaqi, d'après Abdullah ibn Abbas et jugé authentique par l'imam Ibn Hajar ainsi que Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a authentifié également. Les femmes n'ont pas l'obligation de se raser la tête, les femmes n'ont l'obligation que de se raccourcir les cheveux. Ibn Qudama rahmatullah alayhi, il dit le pèlerin se doit de raccourcir les cheveux de toute la tête ou se raser entièrement les cheveux de la tête. Ce jugement concerne également la femme. Des textes furent rapportés pour corroborer ce jugement, y compris l'imam Malik rahimahullah ta'ala qui est de cet avis. Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens ayant rasé vos têtes, et la parole d'Allah est dans le sens de la globalité des cheveux. Et le noble prophète alayhi salatu wa salam s'est rasé entièrement la tête pendant son hajj, expliquant de ce fait l'ordre émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, ce rasage de la tête rentre dans les œuvres des rites de l'Umrah et du hajj. Il fait partie des obligations de l'Umrah ou le hajj. Il est obligatoire d'englober toute la tête. Et ceci comme l'essuyage de la tête. La personne, quand on s'essuie la tête, c'est quoi le statut de l'masah? C'est quoi son statut juridique? Hein? Recommandé. Allahu Akbar. مسح الرأس في الوضوء. ها؟ نعم؟ واجب. ايش معنى الواجب؟ الله أكبر. Quand tu fais tes ablutions, تمسح على راسك ولا لا؟ Quand tu fais les ablutions, le wudu, oui, تمسح ولا تمسح؟ صح. ما حكمه هذا المسح هذا في الوضوء؟ من قال فرض؟ بارك الله فيك يا حسين. هذا من فروض الوضوء يا أخوتي، وش بيكم هكا؟ يا أخي tu viens d'expliquer, tu dis le wajib, celui qui le fait مأجور, celui qui ne fait pas ما في شيء. هو ما يصحش أصلا.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وش قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية جمعت فرائض الطهارة، فرائض الوضوء. J'arrête de poser des questions. Je me contente de traduire, ça s'arrête là. Alors, oui, nous sommes donc, le cas où les cheveux sont... Wallah, je ne prends jamais de café, jamais. Mais là, je vais... Aussi, ce rasage de la tête rentre dans les œuvres du rite de l'Umrah et du Hajj qu'on vient de voir. C'est une obligation, min wajibat al-Hajj wal-Umrah. Et ceci comme l'essuyage de la tête. Dans le sens, il faut que quand tu fais le mash, le wudu, il faut englober la tête. Après tout ce qui dépasse, on parle de la tête, tout ce qui dépasse, et ça on l'a vu, revu, hein, tout ce qui dépasse les cheveux, qui dépasse cette limite-là, vous n'êtes pas obligé. Comme la femme par exemple, qui t'aime ça. Elle ne va pas suivre ses cheveux jusqu'en bas. Ou là ceux qui ont des cheveux longs, les frères, ils n'ont pas obligé de suivre le mash, manbat al-ra's huna, hakada, et jusqu'ici. Dans le cas où les cheveux sont en natte, elles sont en natte, ou en tresse, on prend de la tête des tresses uniquement, ou yakfi. L'imam Malik rahimahullah ta'ala dit la femme raccourcie de ses nattes, c'est-à-dire elle prend ses cheveux et l'équivalent d'une phalange, elle n'est pas obligée de le faire sur la totalité des cheveux. Car ceci ne peut se faire que pour le rasage complet. بالنسبة للأجر أجر التقصير والحلق هذا ذكرناه في فضائل الحج والعمرة. حديث رواه الإمام الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فالرجلين الرجل الأنصاري والثقفي اللذين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة. Alors concernant le mérite de ce rasage, voilà, de ce raccourcissement, on l'a vu dans le mérite, les mérites de l'Hajj et de la Umrah, dans le hadith rapporté par l'imam al-Tabarani d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Par rapport aux deux hommes, l'Ansari et al-Thaqafi, qui sont venus interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était à la mosquée à Mina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit et quant au rasage de tes cheveux, tu as pour chaque cheveu rasé une bonne action inscrite et une mauvaise effacée. فالأجر. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى قال والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية والحلق يكون بالموسى. قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله في تبصير الناسك في هداية السالك في شرح تبصير الناسك قال التقصير يكون بكل آلة تبقي أصول الشعر ومنه ما يسمى بالماكينة. الماكينة, une fois que tu rentres chez le coiffeur là-bas, il va te dire quoi? Il va te dire mousse ou la makina. La makina, c'est la tondeuse. Alors il faut se rappeler de ça. Parce que si tu ne connais pas, il va directement prendre la lame, le rasoir, direct. Déjà, tu as un problème avec déjà la tondeuse. Tu te retrouves après. قال ومنه ما يسمى بالماكينة من رقم 5 إلى رقم 0. كل هذا تقصير، كل هذا يعد من التقصير. والحلق يكون بالموسى
ونص بعض الفقهاء على أنه يدخل في هذا ما يقوم مقامه مما يزيل الشعر كالنورة ومزيلات الشعر. وإن كان الحاج أو المعتمر أصلع لم يكن له شعر، يعني ليس له شعر أصلا، وحج أو اعتمر أو حلق قريبا ولم يخرج شيء من شعره، فماذا يصنع؟ ذكر بعض الفقهاء قال يشرع له أن يمر الموس على رأسه بالإجماع، يمره إمرارا فقط، كما ذكر ذلك الحافظ ابن المنذر في الإجماع. ولكن هذا الإمرار مستحب عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وواجب عند الأحناف. وقد جاء هذا الفعل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فهو مستحب لكنه ليس واجبا، لأن الله عز وجل إنما أوجب الحلق أو التقصير، وهذا لا يوجد شعر يحلقه ولا يقصره، لكنه مستحب وكمال. فيستحب أن يمر الموس على رأسه. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله في المغني: ومن لا شعر على رأسه فلا حلق عليه ولا فدية، ويشرع له إمرار الموس على رأسه. ونقل الإمام المنذر رحمه الله الإجماع على أن الأصلع يمر على رأسه الموس وليس ذلك واجبا. Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, dans son mansak, il dit: le raccourcissement se fait avec des ciseaux ou des appareils électriques, ou tout appareillage qu'on peut utiliser pour cela. Tandis que le rasage se fait avec un rasoir. Cheikh Suleiman, en commentant cela, il dit: le raccourcissement se fait avec tout instrument qui laisse les racines des cheveux en place. C'est-à-dire que on passe la machine, mais il y a toujours une apparition de cheveux qui reste visible. Y compris ce qu'on appelle al-makina, la tondeuse. Et ceux qui font l'umra al-hajj, quand ils vont chez les coiffeurs sont tellement nombreux, ils vous disent, vous voulez faire quoi? Est-ce que la machine, c'est-à-dire quand ils parlent de makina, c'est la tondeuse ou le rasage. 5 ريال 10 ريال 15 ريال 20 ريال أكثر. Alors Cheikh il dit les races, y compris ce qu'on appelle la tondeuse, avec les niveaux allant de 5 à 0, la tondeuse, c'est-à-dire qu'il la règle. Alors ce réglage, Cheikh il dit, regardez subhanallah comment ils sont minutieux les gens de science. Il n'a pas cité tout ça, tondeuse point final. Mais subhanallah, c'est juste pour expliquer, juste pour rassurer, c'est juste pour enseigner aux gens qui ne vont pas se retrouver dans la gêne. Et il dit la machine, la tondeuse, si on la règle de 0 à 5, tout ça rentre dans le raccourcissement. Quant au rasage, il se fait avec un rasoir, exclusivement. Et certains juristes, ont précisé que cela inclut également ce qui tient lieu de rasoir. Le rasoir, qu'est-ce qu'il fait? Il rase les cheveux. Ici, on utilise d'autres moyens que le rasoir. Hein? Il n'y a que le rasoir. Et il dit, quant au rasage, il se fait avec un rasoir exclusivement. Très bien. Certains juristes ont précisé que cela inclut également ce qui tient lieu de rasoir, comme la nouara, c'est-à-dire c'est la pâte, ce qu'on appelle la pâte épilatoire. Traditionnelle. On met ça sur un, ou d'autres produits dépilatoires modernes. Les frères, il y a ils vous... Celui déjà qui a du mal déjà à couper ses cheveux, et si tu les fais encore ça, là ils vous transmettent le hukm. Voilà, ils vous transmettent, ils vous enseignent l'ahkam al-shar'iyya, ce que disent les savants. Après la personne, c'est lui qui... Hein. Mais il faut que tu saches, il y a Abdallah, serviteur d'Allah, que ces produits-là font le même travail. Taïb. Et si le pèlerin est chauve,
Il n'a pas de cheveux. Asla. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout de cheveux. Ou bien, il s'est déjà rasé récemment et aucun cheveu n'a repoussé entre-temps. Que doit-il faire cette personne? Alors il dit, il est légiféré pour lui de passer le rasoir sur la tête, même s'il est chaud. Il prend le rasoir, il le passe comme ça. Et ce, à l'unanimité des savants, comme l'a rapporté Ibn al-Munzir, dans l'Ijma'. Qu'est-ce qu'il veut faire, les frères? C'est la gestuelle, Yannick. Hein? Mais selon la majorité des savants, Ibn al-Munzir, il rapporte l'Ijma'. Et Abd al-Hakim vous l'a dit il y a 2 jours, que Ibn al-Munzir, Ibn Hazm, l'imam al-Nawawi, certains parmi les juristes, les jurisconsultes, les savants, spécialisés dans le domaine, quand ils rapportent, ils disent l'Ijma', c'est vrai, pour l'honnêteté intellectuelle, l'Ijma', comme le dit Cheikh al-Albani, il dit que personne ne peut prétendre l'Ijma', parce que Sahaba radiyallahu anhum, les compagnons, les savants, ils se sont dispersés dans les contrées, partout. Et il se peut que quelqu'un ne rentre pas dans cet ijma'. Mais ils peuvent rassembler la majorité de la parole des savants. Ibn al-Munzir, son ijma', il est fiable. Il est à prendre en considération. Et là, le Cheikh, il apporte une précision, il dit que la majorité des savants, parmi les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites, ils disent ce geste est recommandé. Quel geste? Hein? Pour le chaud. De passer le rasoir pour le chaud. Non. Le fait de passer, vous en donc ils disent que le fait de passer ce rasoir-là, mustahab. C'est pas quelque chose d'obligatoire. Mais pas une obligation. Donc c'est recommandé. Par contre, chez les Hanafites, il est obligatoire. Pour eux, c'est une obligation, même s'il est chaud. Et il doit le passer. Mais la majorité des savants, les 4 écoles juridiques, les 3 autres, ils disent non, mustahab. Ce geste a été rapporté d'Abdullah ibn Omar, et c'est donc une recommandation, mais pas une obligation. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas rendu obligatoire que le rasage. Ou le raccourcissement. Dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, muhalliqin wa muqassirin. Mais ce geste est considéré comme une recommandation, une perfection dans ce rite. Il est donc recommandé de passer le rasoir sur la tête, même si la personne est chaude. Ibn al-Munzir, comme on a dit tout à l'heure, a rapporté le consensus quant au fait que le chauve passe le rasoir sur sa tête, mais cela n'est pas une obligation. والذي روي عن عمر رضي الله عنه عثمان علي عمار بن ياسر عبد الله بن عمر محمد بن مسلمة toutes ces personnes ils étaient chauves عمر رضي الله عنه كان شديد الصلع يعني il n'avait rien عمر رضي الله عنه. Alors les 3 califes, Omar, Uthman, Ali, Abd Allah ibn Omar, Ammar ibn Yasir, ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم أجمعين جاء في وصفهم في السير أنهم كانوا صلعا ils étaient chauves. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني قال ويستحب لمن حلق أو قصر تقليم أظافره والأخذ من شاربه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره
أخرجه الإمام أحمد والبيهقي في السنن الكبرى من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وقواه الشوكاني بشواهده في نيل الأوطار. وهنا وقفة، لا يعني نأخذ بعين الاعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومكث تقريبا في الطريق 10 أيام، فهذا يعني لمن كان قد نبت ظفره وشاربه، واضح؟ يعني إذا كان هناك مما يؤخذ منه فليأخذ، وإلا لا يروح هذا يروح خوش بوتيسا فعله أخ زعما pour appliquer cette sunna. Oui, il n'avait pas d'oncle. Il a tellement forcé, et ben tous les jours de l'Hajj, il était comme ça, mesquin, et il avait de la fièvre. يا أخي السنة s'il y avait quelque chose, enlève, tu coupes le hadith. Et subhanallah, مش على تكلف روحك. Regardez, subhanallah, des fois سوء الفهم. Il était fiévreux même par rapport à Arafat, il avait du mal à rester à Arafat, tellement il était malade. Et en plus, il était diabétique. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يأخذ من شاربه وأظفاره، وكان عطاء وطاووس والشافعي يحبون لو أخذ من لحيته شيئا. قال: وانظر السنة في الأخذ ما زاد على القبضة من اللحية، ما زاد عن القبضة. يستحب إذا حلق أن يبلغ العظام عند منقطع الصدغ من الوجه. كان عبد الله بن عمر يقول للحالق، يعني إذا حلق يقول للحالق: أبلغ العظمين. العظمين ما هما؟ Vous voyez ça commence à mâchoire? Là. Vous avez un os ici. هذا الذي يفصل بين اللحية والرأس. عبد الله بن عمر ماذا كان يقول؟ يقول له: أبلغ العظمين، يعني quand il coupe يبلغ إلى هنا، هذا كله من الرأس، ومن هنا وانزل هذه اللحية. قال: يقول له: أبلغ العظمين، افصل الرأس من اللحية. افصل الرأس يعني ليس اقطع الرأس. جاء هذا في المغني للحافظ ابن قدامة. ويستحب له البداية عند الحلق والتقصير بالشق الأيمن، وهذه السنة، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه الأيمن، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة. أخرجه الإمام البخاري ومسلم. يعني الحالق إذا دخل المعتمر أو الحاج عند الحالق أو الحجام، أنت عليك أن تنبهه لهذا الأمر، ربما ينسى، فتقول له أن يبدأ بالشق الأيمن، له أن يبدأ بالمقدمة اليمنى، ثم المقدمة اليسرى، ثم المؤخرة اليمنى والمؤخرة اليسرى، أو يبدأ بالشق الأيمن كاملا ثم الشق الأيسر كاملا. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, il dit qu'il est préférable pour celui qui a rasé ou raccourci ses cheveux de couper ses ongles et sa moustache, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait. Ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala a dit: il fut confirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est rasé la tête, s'est également coupé les ongles, rapporté par l'imam Ahmad, l'imam al-Bayhaqi, d'après Abdullah ibn Yazid. Abdullah ibn Omar taillait ses moustaches et ses ongles. Ata, Taous, Shafi'i préférait que l'on prenne un peu de sa barbe, voire la sunna de couper de la barbe ce qui dépasse la poignée.
rapporté par Ibn Qudama rahimahullah ta'ala. Cette sunna, et on le dit, on le répète tout le temps, appliquer la sunna quand il y a possibilité de l'appliquer. Et quand il y a le haja pour l'appliquer. Dans le sens, je m'explique, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est sorti de Médine, il est resté 10 jours pour arriver à Mecca. Du coup, ses ongles, sa moustache, elles ont poussé. Maintenant, quelqu'un qui se prépare avant de rentrer en état d'ihram, et par la suite, il a voyagé, un voyage qui dure 6 heures, allez, au plus tard 7 heures. Après, il a fait sa umrah. Est-ce qu'en 6 heures, 7 heures, ces choses-là vont pousser? Et Abdel Hakim, vous citez une anecdote d'un frère qui voulait appliquer la sunna, mais sans comprendre. Sans comprendre les règles de cette sunna. Eh bien, il s'est fait du mal. Et il a passé le reste de ses rites dans un état fiévreux et il n'était pas bien. Lorsqu'on se rase ou on raccourcit les cheveux, il est préférable de commencer par le côté droit de la tête. Il faut savoir aussi, les frères, barakallahu fikoum, les coiffeurs, ils savent, ils connaissent cette sunna. Mais il n'y a pas de mal à que tu lui rappelles. Peut-être qu'il oublie, parce qu'il en fait passer, des mu'tamirin et des hujjaj. Peut-être qu'il oublie. Donc toi, ça ne t'empêche pas de lui dire. Tu dis, barakallahu fikoum, commence par le côté droit. Maintenant, commencer par le côté droit, pratiquement, sur le côté pratique, comment se fait? Le coiffeur, celui qui te rase, soit il commence par le devant de la tête, et il commence par une partie droite, après il va passer au côté gauche, et il va passer au derrière comme ça, et droite-gauche. Ou sinon, il commence entièrement la partie droite, devant, derrière, et il passe au côté gauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son rasage rituel, a tendu au coiffeur la partie droite de sa tête. Celui-ci l'a rasé, puis il a appelé Abu Talha al-Ansari, radiyallahu ta'ala anhu, et il lui a donné les cheveux. Pourquoi? Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. J'ai dit, je ne pose plus de questions, mais je pose. Je l'ai posé ou non? Donc, celui-ci l'a rasé, puis il a appelé Abu Talha al-Ansari, il lui a donné les cheveux. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tendu au coiffeur la partie gauche de sa tête, il lui a dit rase. Le coiffeur s'est exécuté et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné les cheveux à Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu. Hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim d'après Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. وهناك قصة طريفة حدثت لي للإمام أبي حنيفة رحمه الله مع الحجة. ذكر الإمام الجوزي رحمه الله وذكرها الحافظ بن حجر العسقلاني وقال وهي قصة مشهورة ولم يحكم على سندها لا بصحة ولا بضعف. قال الإمام الجوزي رحمه الله ذكر بإسناده قال حدثني سيف بن جابر القاضي عن وكيع ابن الجراح قال لي أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله ورضي الله عنه قال أخطأت في 5 أبواب من المناسك فعلمنيها حجام. قال أخطأت في 5 أبواب من المناسك فعلمنيها حجام. قال وذلك أني حين أردت أن أحلق رأسي وقفت على حجام فقلت له بكم تحلق رأسي؟ فقال أعراقي؟ قلت نعم. قال النسك لا يشارط عليه. الأصل تعطي ما تستطيع. قال النسك لا يشارط عليه اجلس. قال فجلست منحرفا عن القبلة فقال لي حول وجهك إلى القبلة. قال فحولته.
قال وأردت أن أحلق الجانب الأيسر، فقال أدر الشق الأيمن من رأسك. قال فأدرته. قال وجعل يحلق وأنا ساكت، فقال كبر. قال فجعلت أكبر حتى قمت لأذهب، فقال إلى أين تريد؟ قلت رحلي. قال صل ركعتين ثم امضي. فقلت ما ينبغي أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجام، يعني من أين أتى بهذا؟ فقلت من أين لك ما أمرتني به؟ قال رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل ذلك. عطاء إمام المناسك رحمه الله. قلنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاءه أهل مكة يسألونه عن المناسك، قال تسألونني عن المناسك وفيكم عطاء؟ Abu Hanifa al-Nu'man, rahimahullah ta'ala, le grand imam, et ce récit il a été rapporté par Ibn al-Jawzi, rahimahullah, ainsi que Ibn Hajar al-Asqalani. Et ils n'ont pas statué sur le récit, est-ce qu'il est authentique ou n'est pas authentique. Mais bon, ils ont rapporté le récit quand même. Ils ont dit qu'il est mashhour. Voilà. Il est célèbre. Chez les gens répondent ça. Abu Hanifa, Ibn Waki' ibn al-Jarrah rapporte celui de Abu Hanifa. Il dit, Abu Hanifa, rahimahullah, il m'a raconté que pendant le manasik, il a été chez le coiffeur pour se raser la tête. Il a dit, je me suis trompé sur 5 choses, qui est quand même l'imam. Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Il a dit, je suis rentré chez le coiffeur. Il a dit, il m'a enseigné certaines choses. Il a dit combien tu prends pour le rasage de la tête? Il a dit, tu viens de l'Irak, toi, tu fais partie des gens de l'Irak? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, on ne prend pas. Il lui a dit, assis-toi. Et il lui a dit, assis-toi, on ne prend pas de l'argent pour ça. C'est-à-dire que la personne, elle donne ce qu'elle veut. De son propre gré. Il n'a pas à imposer, par exemple, un tarif. Il a dit, assis-toi. Après, par la suite, il a dit, j'ai tendu mon côté gauche. Je me suis assis, pas en direction de l'Qibla. Il s'est assis, il lui a dit, oriente-toi vers l'Qibla. Première chose. Deuxième chose, troisième. Assis-toi vers l'Qibla. Et voilà, ne demande pas d'argent. Assis-toi vers l'Qibla. Et le fait de se raser, il a dit, j'ai tendu mon côté gauche. Il a dit, non, ton côté droit. La quatrième, il s'est tu, il ne disait rien. Il a dit, Kabbir, fit takbir. Après, quand il a fini, il allait partir. Il a dit, tu pars où? Il a dit, je pars vers ma monture. Il a dit, près 2 unités de prière. Ça les rak'até. Après, Abu Hanifa, rahimahullah, il s'est dit, mais ce coiffeur-là, il est exceptionnel. Comment il sait tout ça, un coiffeur? Il lui dit, mais qui t'a enseigné cela? Il lui a dit, je l'ai entendu de Ata. Qui est Ata? Ata, rahimahullah ta'ala, عالم مكة أعلم الناس بالمناسك. Il connaissait les rites à la perfection, au point que Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, quand on l'interrogeait sur un manasik, il lui dit, bon, m'interrogez-moi sur un manasik qui est Ata, il est là. Ata, c'est un sahabi, c'est un tabi'i. Ça.
Qui est meilleur, Sahabi ou Tabi'i? Mais regardez, subhanallah, il lui a reconnu ce mérite-là. Il a dit, ils vont poser des questions. Abdullah ibn Omar, c'est Oma Adraka, Abdullah ibn Omar. Il a dit, vous posez des questions à moi sur le manasik, et Ata, il est là. C'est-à-dire, afqah al-nas bil manasik, rahimahullah ta'ala. Même le Khalifa n'autorisait à personne de donner des fatwas في المناسك في Mecca en présence de Ata ibn Abi Rabah. Il y avait la queue pour lui poser des questions. Une queue. Et les gens attendaient leur tour pour poser des questions à Ata ibn Abi Rabah. Rahimahullah. Mawla, un volé, un servant, noir. Il n'était pas beau. Il était paralysé. On le décrivait, Waht al-Awsaf. Regardez, subhanallah, Allah Azza wa Jalla, quand il élève quelqu'un. Hein? Abdelmalik ibn Marwan, je crois. Abdelaziz ibn Abdelmalik ibn Marwan. Sa mère lui a dit, Ya Bounay, oh mon fils, même le mara, salihat Rabbi, elle éduque. C'est pas comme maintenant, il sort du fajr que là, il dit, dors mon petit, dors, tu vas grandir. أمه قالت له يا بني إن كنت تريد الدنيا فعليك بإيش؟ بالعلم. إن كنت تريد الآخرة فعليك بالعلم. إن كنت تريدهما معا فعليك بالعلم. Oh mon fils, tu cherches la dunya, l'ilm. Tu cherches l'akhira, l'ilm. Tu les veux les deux, l'ilm. Et il a compris cette leçon. Et il partageait sa nuit. Il partageait sa journée et sa nuit en trois parties. Une partie, c'était pour... Il était paralysé d'un côté. Et il était servant. Il était au service d'une femme. Il partageait sa journée en trois parties. Une partie pour sa maîtresse. Une partie pour les adorations. Une partie pour l'apprentissage. Et quand elle a vu la femme qu'il a acheté, elle a vu son intérêt à la religion et aux adorations, elle lui a dit, je t'ai affranchi. Et je donne cette part-là, ma part, je la donne fi sabilillah pour toi. فافترش أرض الحرم 20 سنة. Il n'est pas devenu comme ça pendant 20 ans. Il ne sortait pas de l'haram dans les assises de sciences. Jusqu'à ce que il est devenu alimul manasik, le savant des rites de al-Umra et al-Hajj. Et en parlant de Ibn Abdelmalik ibn Marwan, Abdelaziz ibn Abdelmalik ibn Marwan, il est venu, il était avec ses fils, et il a vu la queue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait griller la queue, il allait partir directement lui poser sa question. Il a dit à ton tour. Al-Khalifa. Il a regardé à ses fils et il leur a dit Wallahi ma dana rajulun li rajulin illa idha kana sahiba ilm fa'alaykum bil ilm. Il a dit il n'y a pas quelque chose qui rabaisse vraiment quelqu'un d'une notoriété si ce n'est pour un homme de science. Il leur dit alors, apprenez, soyez parmi ces gens de science. نرجع للحلق والتقصير. السنة التي جرى عليها السلف من الصحابة وغيرهم إعفاء اللحية إلا ما زاد على القبضة فتؤخذ الزيادة بالقص. هذا قول الشيخ الألباني رحمه الله، وبعضهم لا يرى ذلك، يعني من باب الأمان. فقد روى الإمام أبو داود وغيره من حديث مروان بن سالم قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، وهذا لا يفعل غلة قالوا في المناسك، هذه الزيادة في المناسك. أخرجه أبو داود والأثر حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وهو المنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في معرض تفسيره لقول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم قال التفث هو حلق الرأس وأخذ الشاربين
ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار والأخذ من اللحية ورمي الجمار والموقف بعرفة والمزدلفة. أخرجه الطبري في تفسيره وابن أبي شيبة في المصنف من طريق عطاء، والأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وقد استحب ذلك مالك وأحمد وغيرهما رحمهم الله. Et fait partie de la sunna, pour finir avec ce chapitre, Inch'Allah Ta'ala, et de la pratique des pieux. Certains pieux faisaient cela, parmi les prédécesseurs, et d'autres également, c'est d'épargner la barbe et de ne pas la raser, ne pas toucher à la barbe. Sauf ce qui dépasse la poignée de main. Et ça, les savants aussi qui autorisent ça, ils disent que ça, on le fait le mansak, quand on fait les rites de l'Umrah ou le Hajj. On le fait tout le temps. Abdullah ibn Omar, après avoir accompli le grand ou le petit pèlerinage de Umrah, prenait sa barbe dans sa poignée et taillait ce qui dépassait. Rapporté par Abu Daoud, et le hadith a été jugé Hassan par Cheikh al-Albani. Et Abdullah ibn Abbas dit, en interprétant le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens fi surat al-Hajj, le verset 29, puis qu'ils mettent fin à leurs interdits, qu'ils nettoient leur corps, et il dit, radiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah ibn Abbas, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala voulait dire se raser la tête, tailler les moustaches, s'épiler les poils des aisselles, se raser le bas-ventre, se couper les ongles, tailler de la barbe qui dépasse la poignée, lapider les stèles, stationner à Arafat et Muzdalifa. Tout cela a été rapporté par l'imam At-Tabari rahimahullah ta'ala et Ibn Abi Shayba d'après Ata, et le hadith comme l'a dit tout à l'heure jugé Hassan bin al-Albani rahimahullah. Et c'est l'opinion aussi également adoptée par l'imam Malik et l'imam Ahmed et certains d'autres rahimahumullah ta'ala. Des questions par rapport à Taqsir ou al-Halq? Quand il peut. Non. Les compensations, par exemple. Oui. L'essentiel, au moment qu'il doit les faire là-bas. Parce que les interdits de l'état de sacralisation, qu'est-ce qu'on a dit? أين يفعل المحظور يفدى عليه. Où il est commis, on doit sortir la compensation. Oui. Voilà, il fait taqsir, c'est tout. Il fait juste le raccourcissement. Voilà. Demande à Mourad. Tu as l'intelligence. Tu leur poses la question, il me la repose à moi. يا أخي والله هذه مسألة خلافية، ولكن الأظهر والذي عليه كثير من السلف الإمام مالك رحمه الله يفخبي celui qui rasait entièrement ses moustaches. Il disait que c'est muthla, ça veut dire fiha taghyir li khalqillah. Al-asl, ce qui est rapporté. Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, il a dit, qu'est-ce qu'il faisait? Al-Mughira ibn Shu'ba, c'était un compagnon parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était âgé. Il était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il venait et il utilisait son siwak pour tailler les moustaches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire il posait son siwak et ce qui dépassait, il le coupait radiyallahu anhu. فالذي يفهم من هذا, ça veut dire que qu'on coupe ce qui dépasse. ليس الإنهاك كما يفعله بعض. فالمسألة خلافية، ولكن الظاهر الذي عليه أكثر الآثار أنه يحف ولا ينهك.
C'est-à-dire juste en taille, pas on rase entièrement comme ils le font certains. Il dit on rase comme ils le font certains, il a fait. خلاص Oui. Alors, le rasage complet, c'est pas avec une tondeuse. Le rasage complet, c'est avec le mousse. C'est avec le rasoir. Là, t'as pas entendu ce qu'il a dit, Cheikh Suleiman. Il a dit la tondeuse de 0 jusqu'à 5, tout ça, c'est raccourcissement. Quand on parle de l'halq, ça veut dire c'est prépare la pommade derrière. C'est clair, c'est bon? Inch'Allah, on commence le Hajj. On commence, Inch'Allah, A'mal al-Hajj. Et après, on va récapituler, Inch'Allah, A'mal al-Umrah ou al-Hajj, kamila. Alors, une fois que al-Mu'tamir ou al-Hajj ont fini leur Umrah, إذا فرغ المعتمر من عمرته هنا إذا قصر أو حلق صار حلالا là il sort de l'état de sacralisation فيحل له كل ما حرم عليه بدخوله في الإحرام tout ce qui était interdit pour lui parmi les interdits de l'état de sacralisation prend fin d'accord فيكون tout revient, tout devient permis pour lui même d'approcher son épouse حتى إتيان أهله ما بين العمرة والحج فكل هذا يصير حلالا ويبقى على تحلله حتى يوم التروية alors il reste comme ça halal jusqu'à le 8e jour de Dhul Hijjah qu'on appelle يوم التروية الحج يبدأ من يوم التروية alors l'Umrah elle commence quand dès que la personne arrive à Mecca et le Hajj on doit attendre jusqu'à le 8e jour de Dhul Hijjah alors le 8e jour de Dhul Hijjah c'est le premier jour de l'Hajj on ne peut pas faire le Hajj avant c'est pour ça quand on dit al-Hajj ashhurun ma'lumat alors il y a les mois du Hajj et ayyam al-Hajj les jours de l'Hajj c'est lesquels aussi où on commence les rites de l'Hajj c'est à partir du 8e jour de Dhul Hijjah وللأسف كثير من الناس يعزفون عن هذه السنة وهو الشروع في أعمال الحج يوم ابتداء من يوم التروية أسأل الله سبحان الله يا frère يعني هذا من عجيب ما رأيت un frère il m'a montré une application d'une société qui proposait les forfaits elle a mis ça veut dire c'est au choix ils ont fait une application et il y a un questionnaire ils demandent veux-tu monter à Mina le 8e jour de Dhul Hijjah oui, non veux-tu partir à Muzdalifa après Arafat oui, non سبحان الله لهذه الدرجة on comprend si par exemple si quelqu'un qui est malade هذا là-bas tu prends en considération mais je pense c'est pour préparer et réserver les bus et maintenant هذا من الأصل c'est toi qui incites les gens à faire cette sunna à partir d'accord قلنا تبدأ الأعمال ابتداء من يوم التروية ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة وسمي بذلك لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما يعدونه ليوم عرفة وهذا من رحمة وفضل الله عز وجل علينا اليوم أن الآن الماء موجود في كل مكان في مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ما كان فيه ماء وسمي يوم التروية لماذا؟ كانوا يأخذون ويتروون يسقون إبلهم ويأخذون ما يكفيهم في القرب من المياه لأيام الحج
ولذا سمي يوم التروية. قال فكانوا يرتوون فيه من الماء لما يعدونه ليوم عرفة. فأهل التمتع أو من كان مقيما بمكة من أهلها أو من غيرهم عليهم أن يحرموا ضحى يوم التروية من الموضع الذي نزلوا فيه ثم يتوجهون إلى منى. يعني الآن إنسان دخل بالعمرة وإنسان، هذا الإنسان الذي دخل بالعمرة نسميه الآفاقي، والثاني الذي يقطن بالمكة نسميه المكي. من أين يحرمون؟ هذا لا يخرج حتى الميقات. ماذا قال حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ومن كان دونهن فمحله من حيث أنشأ، وهنا هو في مكة. فمتى يدخل في النسك؟ يدخل من مقر إقامته ضحى يوم التروية من الموضع الذي نزلوا فيه ثم يتوجهون إلى منى. لما روى الإمام مسلم رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال فأهللنا من الأبطح. ولماذا من الأبطح؟ ليس لي خصوصية، لأن مقر نزولهم كان الأبطح فأهلوا من الأبطح. أخرجه الإمام مسلم في الحج. وفي لفظ حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. وفي لفظ فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. رواه الإمام مسلم. هنا قوله وجعلنا مكة بظهر أي خلفنا، لأن الذهب إلى منى يترك مكة خلفه. Non, on va rentrer, Inch'Allah Ta'ala, dans les œuvres que le pèlerin doit accomplir le premier jour de l'Hajj. Le jour de Tarwiyah, qu'on appelle le jour de l'étanchement de la soif, la Tarwiyah, le sens de Tarwiyah, c'est cela, il correspond au 8e jour de Dhul Hijjah. Les Arabes à l'époque l'ont ainsi baptisé la Tarwiyah parce que les pèlerins y buvaient de l'eau abondamment pour se préparer au rituel sacré du mont Arafat et ils s'approvisionnaient en eau. Al-Yawm, alhamdulillah, l'eau elle est en abondance. Mais à l'époque, ils puisaient de l'eau, ils s'approvisionnaient en eau, ce qui leur était nécessaire pendant cette période de l'Hajj. Donc pour abreuver leur monture, pour leurs besoins personnels. Al-Yawm, alhamdulillah, l'eau elle est en abondance comme je viens de le dire. Ceux qui effectuent le pèlerinage en tamattu, ceux qui ont choisi de faire Al-Hajj Mutamati, et les habitants de Mecca, ceux-là doivent la matinée du jour de l'Hajj, le 8e jour de l'Hijjah, le premier jour de Tarwiyah, ils doivent revêtir leur ihram. Donc, ceux qui ont opté pour le Hajj selon le rite Tamattu, ainsi que les habitants de Mecca, ils doivent revêtir l'ihram à partir de leur domicile, leur lieu de résidence, et se diriger vers Mina. Ceux qui viennent à l'extérieur, on les appelle l'afaqi en arabe, c'est-à-dire ils viennent de loin. Et ceux qui habitent Mecca, on les appelle les Mécois. Ceux-là, ils doivent se mettre en état de sacralisation dans leur lieu de résidence. Ils n'ont pas à sortir au miqat et se mettre en état de sacralisation. Ils le font
dans le lieu de résidence. Jabir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhuma, il dit, s'étant désacralisé, on a fait notre Umrah, on s'est désacralisé, le prophète sallam nous a ordonné de reprendre l'ihram à notre départ vers Mina. Là, ils allaient rentrer dans les rites du Hajj. Il dit, nous entamâmes ainsi le pèlerinage d'un endroit appelé Al-Abtah. Pourquoi Al-Abtah? C'est pas parce que l'Abtah il a un certain mérite, le lieu il est méritoire, non, parce que c'était leur lieu de résidence. Ils sont établis dans cette vallée d'Al-Abtah. Ça c'est la version de l'imam Muslim. Et nous trouvons aussi dans une autre version, le jour de Tarwiyah, nous avons quitté Mecca et commencé le rituel du pèlerinage. C'est-à-dire qu'on a laissé Mecca derrière nous. Et une autre version du hadith qui dit que le jour du Tarwiyah, les pèlerins se sont dirigés vers Mina et entamé le pèlerinage. ويحمد الله عز وجل المعتمر والحاج إذا يسر الله عز وجل أن يحج على سنة. La personne doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite l'accomplissement de ses rites selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois par rapport aux organisations, il y a certains pays ils ne font pas Yawm al-Tarwiyah. Le jour de Arafat, ils partent directement à Arafat. Pour eux, le Hajj commence à partir de Arafat. Et la plupart, ils trouveront après des soucis et des problèmes à Mina. Pourquoi? Parce que la plupart des Hujjaj rentrent dans les tentes de Mina le 8e jour de Dhul Hijjah. Alors ceux qui partent à Arafat et ils n'ont pas occupé leur tente, et bien des fois les gens qui n'ont pas de tente, ils vont les occuper. Et combien de fois on a trouvé des gens et ils arrivent à Mina après Arafat et ils ne trouvent pas de place à Mina. واضح. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار وإنما سمي بذلك لأنهم كانوا يروون من الماء لأن تلك الأماكن لم يكن فيها إذ ذاك آبار ولا عيون. فإن على من حل بمكة ومن أراد الحج من أهلها أن يحرم ضحى من الموضع الذي نزل فيه من غير أن يذهب إلى البيت الحرام أو إلى ميزابه ليحرم عنده. الميزاب سطح مكة لها ميزاب. الميزاب c'est la gouttière de سطح de مكة. واضح. فمنهم من de الكعبة. الكعبة سطح الكعبة. ثم فهمتم عن الكعبة الكلمة فقط. سطح الكعبة لها ميزاب وليس له أن يذهب لا إلى البيت الحرام أو إلى ميزابه ليحرم عنده. ويستحب له عند إحرامه بالحج أن يفعل ما تقدم من أعمال الإحرام بالعمرة من التنظيف والاغتسال والتطيب. هنا التنظيف سنن الفطرة. إذا كان عنده شيء يأخذه من ظفر أو حلق عانة نتف إبط كل هذه ويغتسل ويتطيب كما فعل قبل أن يصل إلى الميقات. فإن كان هناك حاجة للأخذ والإتيان بهذه السنن سنن الفطرة فليفعلها وإلا يغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام. ولا يشترط للحاج تغيير ثياب الإحرام التي أحرم بها في عمرته كما لا يشترط أن تكون جديدة والأولى أن تكون نظيفة. يعني يغسلها حتى وإن غسلها بماء وصابون. ثم يقول والأصل أن يخرج من مكان إقامته ويستقبل القبلة قائما. يقول إذا كان سيصعد على رجليه وإذا كان سيصعد إلى منى على
متن الحافلة، فهنا حتى إذا استقر به المكان في الحافلة قام مستقبلا القبلة ويفعل كما فعل في الميقات، لبيك اللهم حجا أو لبيك حجا، ويبدأ يشرع مباشرة بعدها في التلبية. وهذا الوقت الثاني من التلبية. الوقت الأول قلنا من الميقات بعد الإهلال بالنسك حتى يصل إلى عمران مكة أو يبدأ الطواف، والثاني بعد ضحى يوم التروية إلى أن يرمي جمرة العقبة. إلى يعني هنا الخلاف قلنا إذا شرع في رمي جمرة العقبة أو فرغ منها، فهنا يشرع ويستأنف التلبية، يبدأ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستحب له الإكثار من التلبية ولا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر. جمرة العقبة الكبرى يوم النحر. ويدل عليه ما رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح. والسنة أنه يهل ويدخل في العمرة ويدخل في الحج ضحى يوم التروية، فحتى وإن كان من باب التنظيم مجموعته وصلت إلى منى ليلة الثامن، فمنهم من الآن قل لك مسائل تنظيمية ماذا يفعلون؟ يأخذونهم إلى منى ليلة الثامن، يعني اليوم السابع ليلا يأخذونهم ماذا؟ إلى منى. فتجد بعض الناس ماذا يفعل؟ يلبس الإحرام ويبدأ يلبي ووقت الحج لم يدخل بعد، فهذا ماذا يفعل؟ يذهب إلى منى. فإذا كان الضحى من يوم التروية اليوم الثامن، هنا له أن يغتسل في منى ويلبس إحرامه وهو في منى يهل بالحج، لكن لا يفعل ذلك قبل. مفهوم؟ قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح. ففيه دليل على أن الإهلال بالحج يكون من محل السكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في بطحاء مكة. قال الحافظ ابن عبد البر أبو عمر المالكي رحمه الله في كتابه التمهيد، قال: الأبطح أو الأبطح هو قرب مكة، وفيه مقبرة مكة، وهو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته قبل دخوله مكة وفي خروجه فيها منصرفا. قال الإمام النووي رحمه الله، وهذا اليوم معروف هذا المكان بطحاء قريش، هذا الآن سيتي تسمى ببطحاء قريش، هي البطحاء. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: الأبطح هو بطحاء مكة وهو متصل بالمحصب. قال: إنما أحرموا من الأبطح لأنهم كانوا نازلين به، وكل من كان دون الميقات المحدود فميقاته منزله. يعني الآن إنسان موجود في فندق، يخرج من الفندق، مقر إقامته أين؟ الفندق، فينزل يغتسل في الفندق ويحضر نفسه، يرتدي الإحرام، ينزل. إذا كان سيستقل الحافلة، إذا ركب في الحافلة وتوجه إلى منى، هنا يهل بالحج. يكون ابتداء من مقر سكناه، أيا كان مقر سكناه أو أين موجد. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. أخرجه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Alors quand vient le 8e jour du mois de Dhul Hijjah, qu'on appelle le jour de Tarwiyah, l'imam Shawkani rahimahullah a dit: ce jour a été nommé ainsi parce qu'ils abreuvaient leurs chameaux
il s'approvisionnait en eau, car il n'existait pas à l'époque ni puits ni source d'eau dans cet endroit. En parlant d'eau, de Mina et ainsi de Muzdalifa et de Arafat. Il n'y avait pas d'eau dans ces endroits. Alors il incombe à celui qui arrive à Mecca et aux Mécois qui veulent accomplir le Hajj de se mettre en état de sacralisation le matin, là où il réside, sans avoir le besoin d'aller à la demeure sacrée ou auprès de la gouttière pour y effectuer l'ihram. Ici il parle de la gouttière de Al-Kaaba, car certains ils le faisaient à l'époque de l'Jahiliya. Vous savez le mizab là il est au nord. Est-ce que vous avez vu déjà le mizab ou pas? Non? ميزاب الكعبة. وبعضهم يروي الأساطير il raconte des légendes par rapport à l'eau qui coule de cette gouttière de السطح de الكعبة. واضح؟ قل يشفي المرضى كل هذا لا أصل له. Alors il lui est préférable lors de la sacralisation pour le Hajj de faire ce que nous avons cité pour la sacralisation de la Umrah, à savoir se laver, prendre un bain rituel, se parfumer, mettre les vêtements de l'ihram. Si par exemple il a des ongles, ses ongles ont poussé, s'il veut les couper, raser les cheveux de la partie intime, les poils de la partie intime, les aisselles, s'il y a vraiment besoin. Sinon, il fait son bain rituel, il se parfume, il met l'ihram. Et pareil par rapport à la femme. Même la femme qui a ses menstrues, même la femme qui a ses lochis, il lui est recommandé de faire le bain rituel, car elle va faire tous les rites de l'Hajj sauf Tawaf al-Ifad. D'accord? Et c'est pour ça que le prophète il a dit à Aïcha, if'ali ma yaf'alu al-Hajj ghayra an la tatufi bil-bayt wa la tusalli. Fais tout ce que le Hajj fait à part at-Tawaf autour de la Kaaba et la prière. Et quand on parle de Sunan al-Fitra, ça c'est pour les hommes et la femme. Et les femmes aussi. Et il n'est pas demandé au pèlerin de changer les vêtements de l'ihram qu'il a mis pour la Umrah. Et il n'est pas demandé également que ces vêtements soient neufs. Le mieux est qu'ils soient propres. Alors s'il les a lavés, en utilisant la lessive, tout ça c'est permis. Toi, le but c'est quoi? C'est pour parfumer ton ihram ou pour le laver? Voilà. Et il sort du lieu de sa résidence. Si par exemple il va monter vers Mina, et c'est ce qui se fait maintenant, en bus, et une fois qu'il a pris sa place dans le bus, comme on a rapporté, fait Al-Miqat. Alors il est recommandé que la personne, une fois qu'elle s'est installée dans le moyen de transport, se met debout face à la Qibla, Labbayka Hajja, ou Labbayka Allahumma Hajjatan la sum'ata fiha wa la riya. Toutes ces formules sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il reprend At-Talbiya. À partir de là, il est rentré pour la deuxième fois en état de sacralisation. Et il commence à Talbiya, et le moment de Talbiya ici, ça c'est le deuxième début de Talbiya. On a dit pour la Umrah, la Talbiya elle commence au Miqat, une fois qu'il a dit Labbayka Umrah ou Labbayka Allahumma Umrah, mutamatti'an biha ila al-Hajj, là il commence à Talbiya. Et il continue à faire la Talbiya jusqu'à ce qu'il voit les habitations de Mecca, ou là dans une version, jusqu'à ce qu'il commence à Tawaf. Le deuxième moment de Talbiya, c'est à l'heure de Dhuha, le 8e jour de Dhul Hijjah qui est Yawm al-Tarwiyah,
jusqu'à la lapidation de la stèle, la grande stèle, le jour de l'Eid, le jour du sacrifice, le 10e jour de Dhul Hijjah. Et on a dit la divergence. Est-ce que quand il commence la lapidation, ou une fois qu'il a terminé la lapidation, et on a dit tout, les deux sont valables. Alors il commence à faire un talbiyah et il monte à Mina. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai traduit que certains pays montent directement à Arafat. Alors, si Allah subhanahu wa ta'ala te facilite à accomplir le Hajj selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallahi hada fadl min Allah azza wa jal ala fadli an yassara lak al-ibad. Ça veut dire c'est quoi? C'est un bienfait sur un bienfait. Déjà le bienfait qu'Allah azza wa jal t'a choisi parmi tous les habitants de cette terre pour être parmi ses invités cette année, et aussi qu'il t'a consacré le moyen et les personnes pour que tu accomplisses le Hajj conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela mérite la reconnaissance et le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui est préférable de prononcer beaucoup de talbiyah et qu'il n'arrêtera de dire at-talbiyah qu'une fois qu'il aura lapidé la grande stèle de l'Aqaba le jour du sacrifice, et cela est soutenu par ce que l'imam Muslim rahimahullah a rapporté dans le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, dans lequel il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonna, quand on s'est désacralisé, d'entrer en état de ihram lorsqu'on se dirigeait vers Mina. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma a dit: et nous avons fait notre talbiyah depuis Al-Abtah. Et cela montre que la sacralisation, à savoir elle commence pour le Hajj, elle se fait à partir du lieu de résidence. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam résidait 6 journées dans la vallée de la Mecque, qu'on appelle Al-Abtah. Al-Hafidh ibn Abd al-Barr al-Maliki rahimahullah a dit: Al-Abtah est situé près de Mecca. Il abrite qui abrite maintenant son cimetière. Et c'est là que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a résidé lors de son pèlerinage, avant d'entrer à Mecca. Et c'est aussi l'endroit où il s'est arrêté sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est parti de Mecca. À savoir, en rentrant à Mecca, il est resté à Al-Abtah, et en sortant, il a marqué aussi une pause là-bas. Il a passé la nuit là-bas. L'imam al-Nawawi rahimahullah, dans son commentaire de Sahih Muslim, il a dit: Al-Abtah est la vallée de Mecca et elle est connectée à Al-Muhassab. Et ils se sont mis en état de sacralisation à partir de l'Abtah parce qu'ils résidaient à l'Abtah. Et toute personne qui se trouve en dehors des limites définies du Miqat, son Miqat est son lieu de résidence. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue à prononcer la talbiyah jusqu'à ce qu'il lapida la stèle de l'Aqaba le jour de l'Eid. Naam. Concernant, par exemple, maintenant par rapport à l'organisation, des fois des gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils les ramènent à Mina la veille du 8e jour de Dhul Hijjah, à savoir le 7, la nuit. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, au moment qu'ils ont appris, khlas, on va partir à Mina, alors que le moment pour rentrer pour le début de l'Hajj n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se lavent, ils mettent leur ihram, ils commencent à faire le talbiyah la nuit, yani la veille du 8e jour de Dhul Hijjah. Alors que c'est faux. Normalement, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, si maintenant l'organisation impose que vous partez à Mina avant, une fois que tu es à Mina, alhamdoulilah, il y a des douches là-bas pour se doucher, pour prendre son bain rituel. Et le 8e jour de Dhul Hijjah, qui est Yawm al-Tarwiyah, à l'heure de Dhuha, tu fais tous les préparatifs à Mina, tu prends ton bain rituel, et c'est à l'heure de Dhuha
Au moment que toi, maintenant, tu résides à Mina, eh ben, là, tu rentres dans l'état de sacralisation à partir de Mina. واضح وهذا من الخطأ الذي وقع فيه كثيرون. في الضحى هو النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل من الضحى، هو هذا الضحى بعدما تطلع الشمس. هي لو طون هو شوف الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحى من يوم التروية، ليس مباشرة بعد صلاة الصبح، كان ضحى يوم التروية أهل بالحج. نعم حتى يصل الضحى. نعم نعم عند المنزل ولا الحافلة؟ وين الحافلة؟ الحافلة تكون عند المنزل. لا الذي ورد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل إذا استقل راحلته في الحج وفي العمرة، حتى في العمرة، حتى في الحج، حتى في الحج. هذا نبه والحمد لله. Certains ils leur ont fait la remarque là-bas à Mina et ils ont refait Talbiya. Oui. Non, c'est pour celui qui, des fois, celui maintenant qui va monter à Mina le 8e jour de Dhul Hijjah. Celui-là, il se lave à l'hôtel, il prend son bain rituel à l'hôtel. Mais ces dernières années, il y a des groupes, la société qui organisait le Hajj, voilà l'agence, elle leur a exigé de monter à Mina le 7e jour de Dhul Hijjah. Par organisation, voilà, des fois, c'est quoi? Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On envoyait par exemple des frères pour faire quoi? Pour aller à Mina, préparer les tentes et surveiller les tentes. Parce que des fois, ceux qui n'ont pas de tente, une fois qu'ils se sont installés dans la tente, tu vas leur dire, tu vas les sortir comment? Eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? On envoyait des gens, des frères parmi les guides, ils passaient la nuit du 7 au 8 à Mina pour surveiller les tentes. Ceux-là maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à Mina. Lui, qu'est-ce qu'il fait, ce guide-là? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas rentrer en état de sacralisation la veille. Une fois que nous, par exemple, on arrive avec le groupe, d'habitude on les trouve encore avec les Khamis. Une fois qu'ils ont installé le Hujjaj, vers 10h30, 11h, ils font leur bain rituel et ils rentrent en état de sacralisation. Ça, c'est dans le cas où la personne, par rapport à l'organisation, elle s'est retrouvée la veille. Là, au moment qu'il est à Mina, il prend son bain rituel à Mina. Il n'y a rien. Mais maintenant, après, c'est quoi? C'est la responsabilité des agents. C'est à eux de surveiller leur tente. Une anecdote avant l'adhan. Une fois, on avait un vieux, il a ramené avec lui un drapeau algérien. On part au Hajj. Il a ramené avec lui, dans son sac à dos, un drapeau. Et apparemment, c'était un drapeau qu'on lui a donné pendant la guerre. C'était un maquisard. Des vieux qui connaissent, quand ils ont vu le drapeau, ils se sont mis à pleurer. Parce qu'ils savaient que c'était un drapeau d'origine. Un, il lui a demandé, il lui a dit, je le prends? Il m'a dit, pas de souci, tu le payes. Il a dit combien? Il lui a dit 5 ans. 5 ans au maquis et 3 ans en prison. Il l'a posé directement. Le vieux, qu'est-ce qu'il a fait? Un autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend le drapeau, il sort, il a pris un manche à balai et il a mis le drapeau derrière. Et il a mis le drapeau devant la tente.
Et moi, je n'étais pas là-bas. J'arrive, je lui dis, le Hajj, tu vas nous faire des problèmes ici. On avait des Tunisiens et des Marocains avec nous dans la tente. Ah, ils ont dit à Koder, on a commencé déjà. À la khalas, vous avez déjà approprié la tente pour vous. Il n'y a pas que des Algériens ici. Le vieux, il a dit, vous avez un drapeau? Nous, on a pensé, on a ramené un drapeau. Celui qui a un drapeau, il le sort. Et je vous raconte ça pourquoi? Le soir, eh ben la délégation algérienne qui sont venus ils sont partis directement à Arafat. Ils n'ont pas trouvé leur tente. Et de loin, ils ont trouvé le drapeau algérien. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils allaient rentrer directement dans notre tente. Je dis, le Hajj, va leur expliquer maintenant, c'est pas leur tente. Cette délégation, ils ont dit quoi? Le drapeau, il est là, ça veut dire la tente, elle est là. Pour vous dire que des fois, si la personne ne surveille pas, même en partant par exemple à Mousdalifa, on est obligé de fermer les tentes. On les ferme soit avec des fils. Voilà. Tu vois tout le Hajj. والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين